Praise the Lord. Praise the Lord. Keep me in your prayers. I am getting better, but I have no strength in me. Hopefully it's going to take a long time. I am seeing my doctors, PCP, and specialist. Hope things will get better soon. But I know this assembly is standing with me in all what I'm doing, and I'm really thankful to everyone for keeping me in your prayers. I know that I am fully covered by your prayers. As I said last week, I really enjoyed and I really understood the presence of the Lord's Children's Prayer. Well, I told you, I did my mission in a very wonderful way until the end of the days. I know I was stricken by the devil because the work which I did was tremendous. Everywhere I ran like a boy, going to North India, traveling in many places. All the work which I had planned before I left this place, everything completed with the real help of the Lord. So the reason for all that is, again, it is a prayer of Lord's children, and I am thankful to you all for that. ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചിന്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തതിന് അനുസരണമായിട്ട് ദൈവം തന്ന ഒരു ആലോചനയാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം, അതിൻ്റെ 18-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമായ, ഒരുപക്ഷെ ധാരാളം വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വേദഭാഗമാണിത്. എങ്കിലും വീണ്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വർത്ഥമാക്കി തീർക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ലൂക്കോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളതിന് അവൻ അവരോട് രൂപം പറഞ്ഞത്, ദൈവത്തെ ഭയവും മനുഷ്യനെ ശങ്കയുമില്ലാത്തൊരു ന്യായാധിപൻ ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പട്ടണത്തിൽ ഒരു വിധവയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് എൻ്റെ പ്രതിയോഗിയോട് പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവന് കുറെ കാലത്തേക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു. പിന്നെ അവൻ എനിക്ക് ദൈവത്തെ ഭയവും മനുഷ്യനെ ശങ്കയുമില്ല എങ്കിലും വിധവ എന്നെ അസഹ്യമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഒടുവിൽ വന്ന് എന്നെ മുഖത്തടിക്കുമെന്ന് ഉള്ളുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അനീതിയുള്ള ന്യായാധിപൻ പറയുന്നത് കേൾപ്പി. ദൈവമോ രാപ്പുകൾ തന്നോട് നിലവിളിക്കുന്ന തൻ്റെ വൃതന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനായാലും അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കയില്ലയോ? വേഗത്തിൽ അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ അവൻ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. ഒരുപക്ഷെ we lose our heart when we pray many times for a purpose, for one reason. Sometimes there is a possibility. We know that so many things are happening in and around us, in our personal life, family life,
so many things are happening, so many times our life, the afflictions and the hardship and so many other things, the things which is yet to come, will so many times will demoralize us, or we go through depression, we go through real dissatisfaction in our life. So we grieve many times for waiting too long in our life. But the Lord is very clearly saying, do not lose your heart. മടുത്തു പോകരുത് എന്ന് മലയാളത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥം, നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത്, അല്ലെങ്കിൽ തളർന്നു പോകരുത്. യു ബി സ്ട്രോങ്. അതാണ് ഒരു ദൈവിക ഉദ്ദേശം. ഈ ഉപമകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കണം, എന്താണിതിന് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഉദ്ദേശം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനുമായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് പാരബിൾ. ലൂക്കോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം he is the one who said about more parables and more miracles than any other writers, all the gospels otherwise. John is only saying about a few. Matthew said many, but more than Matthew or Mark or John, Luke is saying too many things. When sometimes I myself wanted to study Luke. A person who was committed to the Lord, to serve the Lord, or to serve the servant of the Lord, though he was a doctor, though he was highly educated theologian or a historian, but still he walked with Paul. He is in the prison serving Paul. He is writing things what Paul is asking him to write. So the man who was really committed to the Lord, he is the one who is writing this, reminding us all what the Lord is saying in a city that we saw here. The city appointed a judge. You know that usually even the system in which we ourselves are living, everywhere the system is rigged. Whether it is a justice system or a medical system or a financial system or a political system, everywhere we know that nothing is running in the proper order. So this all will make each one of us to go depressed in our life. That is very common reasons, because we are human beings, we are common people. This is always possible. That is what we read. So what we read here, the judge, രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തെ വായിക്കുന്ന നിന്നാണ്, ദൈവത്തെ ഭയവും മനുഷ്യനെ ശങ്കയുമില്ലാത്ത ഒരു ന്യായാധിപൻ ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പട്ടണത്തിൽ ഒരു വിധവയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ വിധവയാണ് ഇവിടുത്തെ ആവശ്യക്കാരി. അവിടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ജഡ്ജാണ്. കാരണം ഒരു പക്ഷേ we don't know the reason, although the Lord is not revealing it. Humanly speaking, we can sometimes think a woman living alone without any support. There are so many culprits in and around her. Maybe people were bothering her too much in many ways. So she ran to the judge. A police system or a judiciary system where she can only get the help. Now in our life we know that so many things are happening.
when we mostly go through difficult situation, where do we run? We run to our Lord, isn't it? നമ്മുടെ കർത്താവിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഓടിച്ചെന്ന് മുട്ടുകുത്താറുള്ളത്. ഏത് വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച്, ഒരു ദൈവവേദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം that is how it is. You cannot change it. Because നമ്മളുടെ ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രമാണ്. ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്ന ഈ ജഡ്ജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈസ് ആൻ അൺജസ്റ്റ് ജഡ്ജ്. അൺജസ്റ്റ് ജഡ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സെയിം വേർഡാണ് ഈ 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു പ്രാവശ്യം വായിച്ച അനീതിയുള്ള കാര്യസ്ഥൻ. അനീതിയുള്ള കാര്യസ്ഥനെ കുറിച്ച് ബുദ്ധിമാനെന്നാണ് യജമാനൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ആ വേർഡ് നമ്മൾ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ദ ഒറിജിനൽ മീനിങ് ഈസ് ദ ഷ്രൂഡ്നെസ്. ഷ്രൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? 18-ാം വാക്യത്തിലെ ആ 16-ാം വാക്യത്തിലെ 8-ാമത്തെ വാക്യവും 18-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിവിടെ വായിച്ച ഈ അൺജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ന്യായാധിപനും രണ്ടുപേരും ഒരേ കാറ്റഗറിയിലാണ്. അൺജസ്റ്റ് സ്റ്റീവാർഡും അൺജസ്റ്റ് ജഡ്ജും. അപ്പോ നമ്മൾ മലയാളത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച്. ചാതുര്യമുള്ളവന്, തന്ത്രശാലി, കൗശലൻ. ഇത് വിഷ്ണുവല്ല കേട്ടോ, ഇതൊരു സർവൈവൽ കിറ്റാണ് ആക്ച്വലി. We know that commonly speaking, a judge must be just. Judge is appointed by the city to rule righteously. This goes our own personal life. That is what we should ask ourselves. Am I a just person? A righteous child of God? Each and every one of us, നമ്മളിത് വായിക്കുമ്പോൾ we need to ask to ourselves, what category I fall into? ഇവിടെ നീതിമാനായ ഒരു ജഡ്ജ് ആയിരിക്കേണ്ട വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈസ് ആൻ അൺജസ്റ്റ് ജഡ്ജ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ഒരിക്കലും അവന്റെ ഭാവി ജീവിതം നന്മയുടേതായിരിക്കുകയില്ല. അതിവൻ നമ്മളാണെങ്കിലും നീതിയില്ലാത്ത, അനീതിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ്. പുറമേ പറയും ഞാനൊരു ദൈവവൈതലാണ്, പക്ഷെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും അന്യായത്തിന്റെ മാർഗങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയായി വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു അനുഗ്രഹത്തിനൊരു മുഖാന്തരം നമ്മുടെ ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇതാണ് ദൈവിക സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ജഡ്ജ്, ഒരു ന്യായാധിപതി, അവൻ നീതിയുള്ളവനായിരിക്കണം. അവൻ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് കരുതലുള്ളവനായിരിക്കണം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്ന ജഡ്ജ് who do not fear God, he has no regards for men. മനുഷ്യനെ ശങ്കിക്കുക, ദൈവത്തെ ഭയക്കുക. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ വാക്യം maybe when I was 10 years old, a very young boy, എൻ്റെ കൊച്ചമ്മയുടെ ഫാദർ, ഒരു വല്യപ്പന് ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ അപ്പച്ചൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ദൈവത്തെ ഭയവും മനുഷ്യനെ ശങ്കയുമുള്ളവനായിട്ട് വളർന്നു. ഞാൻ യാക്കോബായിലാണല്ലോ, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രാവശ്യം ചില വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇംപ്രിന്റ് ആകെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് ദൈവത്തെ ഭയവും മനുഷ്യനെ ശങ്കയുമുള്ളവനായിട്ട് വളരുക. ഇപ്പൊ മനുഷ്യനെ ശങ്കിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നോ റിഗാർഡ്സ് ഫോർ മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വാസ്തവത്തിൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ ശങ്കിക്കരുത്, അതാണ് എൻ്റെ സത്യം. അതായത് അവനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവര് എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എന്നെ ഭരിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം
മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ ജീവിക്കുമ്പോൾ പലതും പല കാര്യങ്ങളും പല ചെയ്വനകളും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അറിയാതെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരുമില്ലേ? എന്നെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരാൾക്ക് അറിയില്ലെന്ന് വരികയും ഞാനൊരു ആ വ്യക്തിയുടെ മുമ്പാകെ വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ അരുതാത്ത വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു എന്ന് വരാം, അതല്ലെന്നൊരു അരുതാത്ത കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് വരാം, കാണിച്ചു എന്ന് വരാം. അപ്പൊ ഇതൊരു സർവ്വസാധാരണമായ സംഗതിയാണ്. പക്ഷേ ഞാനൊരു ദൈവമൈതലാണ് എന്ന് വരികയിൽ ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നാലും ആരുടെ മുമ്പിലായിരുന്നാലും എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉവ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉവ്വ, ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യവും എനിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ദൈവിക നിയമമാണ്. അപ്പോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ കൂടാതെ ദൈവഭയമില്ലാതെ നാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഇതിനൊരു ന്യായവിധി വരും. അല്ലെങ്കിൽ there is a judgment going to come upon what I am saying or what I am doing. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, when you see the system failed around you, this system will collapse someday. വളരെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണം വേദപുസ്തകത്തില് സെഫനായ പറയുന്നുണ്ട്. സെഫനായ അതിന്റെ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 2 മുതലുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നുള്ള ചില വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. സെഫന്യാവിന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ചില വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കാം. ഞാൻ ഭൂതലത്തിൽ നിന്ന് സകലത്തെയും സംഹരിച്ചു കളയുമെന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. ഞാൻ മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും സംഹരിക്കും. ഞാൻ ആകാശത്തിലെ പറവജാതികളെയും സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളെയും ദുഷ്ടന്മാരോടുകൂടെ ഇടിച്ചു കളയുകയും ഇടർച്ചകളെയും സംഹരിക്കും. ഞാൻ ഭൂതലത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ ഛേദിച്ചു കളയും എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. ഞാൻ യഹൂദയുടെ മേലും യെരൂശലേമിന്റെ മേലും സകല നിവാസികളുടെ മേലും കൈനീട്ടും. ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബാലിന്റെ ശേഷിപ്പിനെയും പുരോഹിതന്മാരോടുള്ള പൂജാരികളുടെ പേരിനെയും മേൽപ്പുറകളിൽ നിന്ന് ആകാശത്തിലെ സൈന്യത്തെ നമസ്കരിക്കുന്നവരെയും യഹോവയെ ചൊല്ലിയും മിൽക്കാമിനെ ചൊല്ലിയും സത്യം ചെയ്ത് നമസ്കരിക്കുന്നവരെയും യഹോവയെ വിട്ട് പിന്മാറിയവരെയും യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുകയോ അവനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവരെയും ഛേദിച്ചു കളയും. യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ മിണ്ടാതിരിക്കാം. യഹോവയുടെ ദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു. യഹോവ ഒരു യാഗസത്യം ഒരുക്കി താൻ ക്ഷണിച്ചവരെ വിശദീകരിച്ചു ഇരിക്കുന്നു. എന്നാൽ യഹോവയുടെ യാഗസത്യമുള്ള ദിവസത്തിൽ ഞാൻ പ്രഭുക്കന്മാരെയും രാജകുമാരന്മാരെയും അന്യദേശ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏവരെയും സന്ദർശിക്കും. അന്നാളിൽ ഞാൻ ഉമ്മരപ്പടി ചാടിക്കിടക്കുന്ന ഏവരെയും സാഹസവും വഞ്ചനയും കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരുടെ വീടുകളെ നിറയ്ക്കുന്നവരെയും സന്ദർശിക്കും. അന്നാളിൽ മത്സ്യഗോപുരത്തിൽ നിന്ന് ഉറക്കെയുള്ളൊരു നിലവിളിയും 2-ാമത്തെ നഗരാംശത്തിൽ നിന്നൊരു മുറവിളിയും കുന്നുകളിൽ നിന്നൊരു ജഡജടനാദവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. മക്തേസ് നിവാസികളെ മുറയിടുവീൻ, വ്യാപാരി ജനമൊക്കെയും നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു, സകല ദ്രവ്യവാഹകന്മാരും ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഇന്ന് ചുറ്റുപാടുകളിൽ നോക്കിയാൽ മനുഷ്യജാതിക്ക് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന സംഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാണ് സെഫന്യാവ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അക്കമിട്ട് താൻ പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ വ്യാപാരികളോ ബിസിനസ്സുകാരോ ബാങ്കുകളോ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഏത് സിസ്റ്റവും ദൈവത്തിന്റെ ദിവസത്തിൽ അതിനെ തൊടും, അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും. ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി അതിന്മേൽ വരും എന്നാണ് സെഫന്യാവ് പറയുന്നത്. കാരണം ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും ഇൻജസ്റ്റിസ് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. ഇന്ന് കൃപയുടെ യുഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ താമസിച്ചു എന്ന് വരാം. അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭവത്തിലാണ് ഞാൻ നാട്ടിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നത്. ഞാൻ സാധാരണ നിലയിലെ ഏതൊരു അല്പമെങ്കിലും വിവരമുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പ്രോബ്ലമായിട്ട് ചെന്നോ ആ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേഗത്തിൽ എന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാണ് വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ആ ഡോക്ടർ എൻ്റെ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയോ, ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ആ ഡോക്ടർ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ച് ഞാൻ എന്ത് പ്രോബ്ലമായിട്ടാണ് ചെന്നിരിക്കുന്നത്, എന്നെ നോക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞു.
നിന്റെ പ്രോബ്ലം ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ്. കാരണം എൻ്റെ ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്കാർ അയാൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രദർ പറഞ്ഞു, യു ആർ ടോക്കിംഗ് നോൺസെൻസ്. ഹി കെയിം വിത്ത് സംതിങ് എൽസ്. ഹി ഹാസ് റിയൽ ഫുഡ് പോയിസൺ ആൻഡ് ഹി ഹാസ് stomach pain and other things. What do you need to do? The right thing. സാധാരണ നിലയിൽ ഡോക്ടർ എൻ്റെ വയറ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമോ, പെട്ടെന്ന് അതിനുള്ള പരിധികൾ നോക്കുകയോ ചെയ്യും. ഇതിനാലൊന്നും അവരാരും നോക്കിയില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടത് അറിയേണ്ടത് ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് വരികയിൽ എവിടെയാണ് നീതി ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നത്, നിന്റെ ഗതി എന്തായിരിക്കും? വാസ്തവത്തിൽ ആ രാത്രി ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ മരിക്കേണ്ടതാണ് ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനുകൾ ദൈവം നിവർത്തീകരിക്കുമെന്നുള്ളത് വേറൊരു സത്യം. അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവം ലോകത്തോട് ഏത് സമയത്തും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള അനേക വേദവാക്യങ്ങൾ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. റോമാലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18 മുതൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും, ദൈവം തന്റെ നീതി ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി. അതുപോലെ തന്നെ വരുവാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടും ആ ദൈവത്തെ അറിയുക, ആ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി കാണിക്കുക ചെയ്യുവാൻ മനുഷ്യന് സാധിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് റോമാലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-ഉം 19-ഉം വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ ദൈവം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ദൈവം തന്റെ ന്യായവിധി ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. റോമാലേഖനം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാം വാക്യത്തിലും knowing God will bring out noble character out of that person, അതൊരു ആപ്തവാക്യമായിട്ട് ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിന്റെ എല്ലാം കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്, മാനസാന്തരപ്പെടുവാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന് രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് നീതി പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ ഉപമകൾ കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മോട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് വരികിൽ അതൊരു കഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ലജ്ജിക്കേണ്ട ഒരനുഭവമാണ്. ഈ 3-ാം വാക്യത്തില് ഈ വിധവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവളുടെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് അവൾക്കൊരു പരിഹാരം ആവശ്യമുള്ളത് അത് ലഭിക്കാവുന്ന ഇടത്തേക്ക് അവൾ ഓടിയപ്പോൾ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതവൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല എന്നാണ്. പിന്നീടാണ്, കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ന്യായാധിപതിക്ക്, ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഓർക്കണം, ഇത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ, ഇതൊരു സാധാരണ സംഭവത്തെ ദൈവം എടുത്തു പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി കാര്യങ്ങൾ പോയാൽ ശരിയാകുകയില്ല, ഒരു ദിവസം ഈ ശ്രീവന്തന്റെ മുഖത്തടിക്കും, അന്ന് എനിക്കൊന്നും പറയാനായിട്ട് കാണുകയില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം താൻ എടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ പ്രതിക്രിയ നടത്തി അവളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിച്ച വിധവ എന്നെ അസഹ്യമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഒടുവിൽ വന്നതിനെ മുഖത്തടിക്കുമെന്ന് ഉള്ളുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോ 6-ാമത്തെ വാക്യം, അനീതിയുള്ള ന്യായാധിപൻ പറയുന്നത് കേൾപ്പി, ദൈവമോ രാപ്പകൽ തന്നോട് നിലവിളിക്കുന്ന തന്റെ വൃതന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനായാലും അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കുകയില്ലയോ? ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയം എന്നുള്ളത് ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കണം. എന്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ രാവും പകലും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടസ്റ്റേ ഇവിടെയില്ല. ഒരു രീതിയിൽ ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത്. മറിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവേദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമഹത്വത്തെക്കുറിച്ച്, ദൈവത്തിന്റെ നാമം ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതിനെ കുറിച്ച്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ. നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. ഞാൻ എന്താണ് എൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? കാരണം ഇവിടെ ഈ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾക്ക് സഹായം ലഭിക്കേണ്ട ഇടത്താണ് അവൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് സഹായം ലഭിച്ചു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അത് തന്നെയാണ്.
വി ആർ ബീയിങ് പെർസിക്യൂട്ടഡ്. നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടമാണ്. നമ്മളുടെ ജനം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ജനത്തെ ഓർത്ത് നാം എത്രമാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പെർസിക്യൂട്ടഡ് ജനം ദൈവ കൃപ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുവാനും ശക്തി പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഞാൻ എത്രമാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. സോഷ്യൽ നീഡ്സ്. ഈ ഭൂമിയിലെ സൊസൈറ്റി എന്താണ് അവർക്ക് ആവശ്യം, അത് മനസ്സിലാക്കി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു, എനിക്ക് സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും? എന്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെ നിർമ്മിച്ചവനായ യഹോവയിൽ നിന്ന് വരും. ഇത് നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമാണ്. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കും പറയുവാനുള്ളത്, നമ്മളുടെ സഹായകൻ നമ്മളുടെ കർത്താവ് മാത്രമാണ്. അവങ്കിലേക്ക് ഞാൻ എന്തിനായിട്ട് നോക്കുന്നു? അതാണ് ചോദ്യം. എൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം, എൻ്റെ പേഴ്സണൽ നീഡ്സ്, ഇതാണോ? ഇതാരും ചോദിക്കരുന്നല്ലേ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തില് എന്താണ് എൻ്റെ താല്പര്യമെന്നാണ് ദൈവാത്മാവോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ആവശ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ന്യായാധിപന് ഭയമില്ല, ദൈവത്തെ ഭയമില്ല, മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് വിചാരവുമില്ല. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ന്യായാധിപന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ. ഞാന് ആ ന്യായാധിപന്റെ സെയിം ഷൂവിൽ എന്നെ വന്നിട്ടിട്ട് നോക്കുക. ഞാൻ ആരാണ്? Am I a judge? Not exactly, but I am supposed to be a just person doing justice. അതിന് സംശയമുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ആ കാര്യത്തിൽ? Am I not supposed to be a just person? Am I not just supposed to be doing justice? Am I not supposed to be a righteous person? ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പേരുകളും അവകാശങ്ങളുമാണ്. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഇടത്ത് എന്നെ കാണുന്നവർ എന്നിൽ കാണേണ്ട സ്വഭാവത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. I'm a just person. He's a person who fears God. He's a person who regards for people. ഇതാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഈ ന്യായാധിപൻ ഇവൻ അന്യായക്കാരനാണെങ്കിലും അവൻ തീരുമാനിച്ചു നീതി നടത്തി കൊടുത്തേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പണി വരും, അതുകൊണ്ട് ആ പണിക്ക് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കണ്ട എന്ന് അയാൾ തീരുമാനിച്ചു. ഇനി ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, എ കെയർ ഫോർ അതർ പീപ്പിൾ, എ കമ്പാഷൻ വിച്ച് സപ്പോസ് ടു ബി അവർ ക്വാളിറ്റി. നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യം എന്ന് പറയുന്നത് നന്മയുടെയും അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും ഒരു ഉറവിടമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ദൈവം നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ 1-2 കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തന പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാമത്തെ വാക്യം ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാൻ നന്നായിരിക്കും. Deuteronomy chapter 6 verse 7. നീ അവയെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും നീ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും വഴി നടക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അവയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും വേണം. Deuteronomy 6:7 ആണോ വായിച്ചത്? ഓക്കെ. ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ജനമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഉപദേശം ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്ത ഒരു ദൈവമാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ്. ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചതും ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ്. അതായത് ഭൂതലത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ സർവ്വജനത്തിനും നോക്കി
ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുവാൻ മലമേൽ കത്തിച്ചു വെച്ച ഒരു വിളക്കായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജനത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നത്. ഇവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമായിട്ട് ഭൂതലത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം നിർത്തി എന്ന് വരികിലും അവരുടെ ജോലി അവർ നിവർത്തീകരിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്തരുളി ചെയ്തോ അവരത് ചെയ്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനിയും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇസ്രായേൽ, രണ്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 16-ാമത്തെ വാക്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് ദൈവത്തിന്റെ ചോയ്സ് ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്തതാണ്. എന്താണ് ദൈവം കൊടുത്ത ചോയ്സ്? തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യം പ്രാപിക്കേണ്ടത് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ He gave that choice to us. മറ്റേത് ദൈവം ഒരു ചോയ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തു, ഇസ്രായേലിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അവരെ വേർതിരിച്ച് നിർത്തുക എന്ന്. ഇവിടെ എനിക്കാണ്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് ആ ചോയ്സ് ദൈവം തന്നല്ലേ. I have the choice, full freedom, whether to choose or not to choose. അപ്പോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ഒന്ന്, ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നിലനിർത്തി. അതുപോലെ തന്നെ സർവ്വ മനുഷ്യജാതികൾക്കും ഭൂതലത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ദൈവം ആ ചോയ്സ് കൊടുത്തിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, യു ക്യാൻ ചൂസ് ഇറ്റ്, ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ചൂസ് ഇറ്റ്. അപ്പോ അത് നമ്മളുടെ ചോയ്സാണ്, എന്റെ ചോയ്സാണ്. ഞാൻ എന്തായിരിക്കണം, എങ്ങനെയായിരിക്കണം, എവിടെയായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് സമർപ്പണം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലേ? കോമൺ സെൻസ്. ഇഫ് ഐ ചോസ് ടു ബി എ റൈച്ചസ് പേഴ്സൺ by the grace of God, I need to submit myself to be in that very present condition or stage that I want to be a righteous person. അത് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വരികിലാണ് the failure comes into our life. Everything will be shattered. God chose Israel, I chose God, but both did not follow him. അല്ലേ? ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇസ്രായേലിനും ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിലനിന്നില്ല. ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും നിലനിന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലോപ്പ്, ഇറ്റ്സ് എ ഫെയിലിയർ, ഇറ്റ്സ് എ fall, and there is a judgment. That is very unfortunate. That is very unfortunate. കാരണം ഞാനാണ് എന്റെ കർത്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്റെ ആവശ്യത്തിൽ ഞാൻ നിലവിളിച്ചു, എന്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അനുദപിച്ച് എനിക്ക് പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ലഭിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കരഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വിടുതൽ ലഭിച്ചത്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാനത് കാര്യവും ചെയ്യുന്നില്ല. അറ്റ് പ്രസന്റ്, ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ എന്നെ ശോധനയുകയാണ്. ചെയ്തുകൂടെ? എവിടെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്? എന്റെ ജീവിതം am I like an unjust judge? Am I an unjust steward? Am I an unjust child of God? Ask yourself. It's going to be a failure. എട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം, എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ അവൻ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവിൽ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. ഈ വാക്യം, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോലും. വേദോസം വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കണം. It's talking about the global system, the humanity, the Lord is speaking. അതിന്റെ നല്ല ദൃഷ്ടാന്തമാണ് നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നത്. എന്താണ് വായിക്കുന്നത്? ലൂക്കിന്റെ 17-28 വാക്യത്തിൽ അതിനാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. എന്താണ് വായിക്കുന്നത്? ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിറ്റും നട്ടും പണിതും പോന്നു.
അപ്പൊ ഇതൊരു സാർവലൗകികമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വ്യക്തികളിൽ സംഭവിക്കാം, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പേഴ്സണൽ. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം. ദ ഫെയിലിയർ, ദ പീപ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കുക. കർത്താവിന്റെ വരവിൽ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും അല്ലാണോ? പിന്നെ ആരാ പറഞ്ഞത്? ഈ ജനത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ കർത്താവ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അവനാണ് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ. നോഹ 120 വർഷം ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു. പക്ഷേ അത് വിശ്വസിക്കുവാനായിട്ട് ആർക്കും ഇടയായില്ല. തിമോഥെയോസിന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ന്റെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നതാണ്, ദിസ് ഈസ് എ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ സേയിങ് ആൻഡ് വർതി ഓഫ് ഓൾ അക്സെപ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് came into the world to save sinners. പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസ്യവും എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യമായ വചനം തന്നെ എന്ന് ഭൂതലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 2000 വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കുവാനും അംഗീകരിക്കുവാനും അതിന് തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാനും സാധിക്കാത്ത ഒരു ജനസഞ്ചയത്തോട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവാത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവിൽ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ? അതെ, that is where you and I are standing. It's a questionable thing in our life. What are we doing? What is my job? To be unjust or to be just? To be righteous or to be unrighteous? നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നു, എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി അത് ഞാൻ എങ്ങനെ നിവർത്തീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ട്, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും സേവിക്കുവാനുള്ള ഹൃദയമുണ്ട്. നിങ്ങളത് തുടർമാനമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു ലാഘവമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമല്ല, ഒരു ഈസി ഗോയിങ് ലൈഫല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. മറിച്ച് വളരെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതമാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും. അനീതിയുള്ള ന്യായാധിപൻ, ദൈവത്തെ ഭയമില്ലാത്ത, മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് കരുതലില്ലാത്ത ന്യായാധിപന്മാരുള്ള ഭൂമിയിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നതെന്ന് വരികിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ക്ഷീണിച്ചു പോകുവാൻ പാടില്ല. നിങ്ങളാൽ ആവോളം ദൈവമഹത്വത്തിനായിട്ട് നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കണം, ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണം, പോയി പ്രവർത്തിക്കണം, കൊടുത്തു സഹായിക്കണം, പ്രാർത്ഥനയിൽ വ്യാപരിക്കണം. അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ദൈവം നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത്, അതിനായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിച്ചത്. എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഒരു മടിയും കൂടാതെ പറയാൻ സാധിക്കും. വീഴ്ചകളും താഴ്ചകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്, എങ്കിലും ഇന്നുവരെയും ദൈവം എന്നെ നിലനിർത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസംഗിച്ചതുപോലെ ഇതുവരെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നിൽക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ. അതുകൊണ്ട് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്ത് ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം.